अस्सलाम वालेकुम नादरीन। साला नहीं साले कौन कौन ठहर जे एक मिनट, मैं पूरी गल कर लेना, बिच नहीं बोलना भाजी। प्रोग्राम समूथली शुरू करन दिओ तमीज़ के दायरे च, ताकि उन्होंने पता लगे प्रोग्राम की है तो क्यों है तो की करन असीं आए हैं। 3 साले घर से निकले, बहन बयाने मैरिज हॉल में आए। एक साले ने लाड़े का दोस्त देखा, दुबला पल्ला मोटू गुड्डू। पढ़वैया बता भैया मैंने दिल तुझको दिया। ए पढ़वैया का दोस्त आ, ठीक है जी। गल यह है कि सारे हर बंदा धियां भैणां वाला हुंदा, असी भी धियां भैणां विआह के लियाउने किसी दियां, अपनियां भी असी विआहुने आ, लेकिन नसीब साडे लिखे रब ने इन्हां दे। नसीब कहते ने इसे तो कहते सियाने कि नसीब धियां दे रब नसीब चंगे करे, बस नसीब धियां दे चंगे होण। और मैं तुहानूं गल दसां नादरीन, हमेशा धी दा या पुत्त दा रिश्ता करन लग्गियां ये देख लो कि यार एक मिसाल, असी माड़े हाँ, 20 साल असी माड़े, अगों रिश्ता असी अपने तो भी माड़ा लभ लैने आ। इस चक्कर दे विच यार एक ऑप्शन हुंदा तुहानूं कि चलो यार अगर थोड़ा जिहा हालात अच्छे ने, ये नहीं मैं कहता भी लालच दे विच अमीरां दे विच, नहीं 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 इंज नहीं, मतलब ये कि थोड़ा जिहा सोच लो कि यार चलो असी जिंदगी साडी बेटी ने या पुत्र ने सारी जिंदगी 20 साल असी नॉर्मल था, कम अज़ कम एक ऑप्शन है शादी उत्थे कर दी है जिते कल नूं को अगर सपोर्ट की लोड़ पवे तो यार वो सपोर्ट करन जोगे होण, ना कि तुसी मुंडा विआहो तो पहले अपने घरदिਆਂ ਦਾ भार उत्ते मुड़ के पूरे सहुरिਆਂ ਦਾ भी उत्ते ही हुंदा, विचारा सगों फस जांदा। ते थोड़ा जिहा ये देख लेना चाहिए हिसाब किताब। इन्हां ने ये देखिया कि नहीं यार मुंडा कोई नहीं, घर भी अपना नहीं हैगा, कोई नहीं ठीक आ भी 8 भैणां ने मुंडे दियां, चलो कोई गल नहीं। अगों ही मिसाल दित्ती है जो मैं भी आई सां 11 सी, ये मिसाल हुंदी है। हाय हाय हाय, कोई बंदा कहता ना खाला जी देख लो मुंडे दियां 6 भैणां ने, कोई नहीं पुत्त जो मैं आई सां 9 सी, सारियां मैं पालियां, सारियां विआहियां, ये गल्लां हुंदियां ने, ठीक है जी। इन्हां ने खैर रिश्ता कर दिता अपनी हमशीरा का। अगों मुंडा कई विचोले होंदे दसदे नहीं, विचोलियां का काम है तारीफ करनी, विचोले ने कदी नहीं कहना बाजी गल यह कि भी मुंडा नहीं सही हैगा ते ऐदा रिश्ता, या वो कोई घर का मुंडे वाला कहण विचोलन नूं कि बाजी मुंडा तुरै मुंडे का विआह ही कर दिया, वे ना वेला तुरया फिरदा, चल विआह करदे कम कुम करूगा आपे ही। उन्हें नहीं देखना भी ये कम ना जे कीता ते किसी की धी की जिंदगी बर्बाद हो जू, जां उन्हें अगों तोड़ देना। उन्हें मुंडे नूं जनाब जी टॉम क्रूज बना के पेश करना कुड़ी वालियां ते कुड़ी वालियां लो मुंडे नूं जाके अंजलीना जूली टैप पेश कर देना ते आप मुड़ के रुपया 10 12 15 हज़ार की दिहाड़ी ला के सैड ते हो जाना, अगों जलीलो खुआरो होंदे रहन। कई विचोलियां नूं कुट्टां भी पईयां ने बहुत विचों। तो इदां दा कोई काम होया कि विचोले ने रिश्ता करा दिता जी, बह दस दुस के अगों जनाब नकारा हस्ती निज़ाम हो गया। हुण 3 साले ने, एक भणवैया, इन्हां दे दोस्त ने बैस्ट फ्रेंड जेड़े शुरू तो एंड तक नाल नाल विआह भी आप कीता, हर चीज़ यारी पूरी निभाई। इन्होंने इस तो बुलाया भी इहदा मेन दसणगे। तुसीं सारे दसो कि हुण पहले वड्डा छोटा दरमियाना। मैं लाडला जी, मैं सब तो छोटा हूं। चलो तुसीं दस दो की लाडले लूडले मैं लाड इन्हां दे कढणे हैं। ओए ओए मेरे लाया मेरे यार नूं हत्थ। मेरे भरा ने इनू चंबिया, मेरे जीजे नू इनू भी चंब देना। कह जो पहले मसला दसो की है। मसला जी काम नहीं करता, पूरी दुनिया नहीं करदी, फिर की ओए चुप यार, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਲੀਆ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਨੇ मेरे भरा ने टेंशन ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? मैं मारे जी, मैं मारे ਤੁਸੀਂ ਵੀ? दोवां ने ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਣਵਈਆ ਵੱਢਦੀ ਏ, ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਵੱਢਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਓਏ ਸਾਂਢਿਆ ਜਿਹਾ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਵਈਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਫੀਨੀ ਇੱਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਾਹ 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 ਯਾਰ ਕਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ। ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? नाम आ मेरे भरा दा। ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ,
ਲੈਵਲ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ। ਮਕਾਮ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕੀ 10-20 ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ? ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਸਮਾਰੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਯਾਰ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਓਹੋ ਬਿੱਲੀ ਲਗਾਈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਨ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਖ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਵੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨਾ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ, ਕਦੀ 5000 ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ, ਕਦੀ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਟੋ ਤੇਰੀ। ਆ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣਵਈਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ। ਓਏ ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਲਓ। ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ। ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ? ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਨੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲਵਾਰਸ ਆ, ਫਾਲਤੂ ਆ, ਸਿੱਟੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ? ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ 36 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਬੈਂਕ ਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਗਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਭਾਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਫਲ ਲਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਤੇ ਚਣੇ ਵਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਐ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 1 2 5 ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਵੱਜਿਆ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, 1 2 5 ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ 1 2 5 ਵੇਚਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਹੀ ਉਧਰ ਸੀਗਾ। ਆਹੋ ਇੰਨੀ ਕਕਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਬਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾ ਲੈ। 20,000 ਦੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਚ ਹਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਮਾਮਾ 20,000 ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੁਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ 'ਚ ਗੈਸੀ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ 20,000 ਦੇ ਪਕਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਕਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਕਾਨੇ ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਕਾਨੇ ਵੀ? ਅੱਛਾ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਵੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗਾ।
ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਓ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ। ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ ਤੇ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੈਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਘਟੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ? ਓਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਮੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਆਵੇ। ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰਾਤਾ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਧਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਸਲਾਂ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਨੱਪੀ ਆਉਂਦੇ, ਲਾਫੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਰਬੀਅਤ। ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ 8 ਘੰਟੇ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਲੈ ਭਰਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਰਲੀ ਬਾਹ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ? ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਇੰਜ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਰਾਇਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਹੋ? ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਭੇਜਦਾ ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਆਹ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਭਾਈ, ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਯਾਰ ਕਰਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਤਾ, ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ। ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਵਾਇਆ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੜਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾੜਨਾ। ਚੋਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਉਹ ਆ? ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਲਈਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਊਗਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਲਈ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਚਵਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਪ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਪ ਤੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅੱਛਾ ਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਾਰ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਦਿਓ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਤੂਸ ਪਾ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਡਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਯਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 5000 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਓਏ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 80000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ 2 ਪੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਪੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇ। ਸੋਚ ਤੇ ਫਰਕ, ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਸਨਾਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸ 2 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ? ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ? ਚਾਚੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ। ਚਪਲਾ ਮਾਰ ਉਧਰ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਇਹ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਿਆ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਯਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਲਾਣ ਦਾ? ਓਏ ਉਹ ਮੌਤ ਭਜਣੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਵੱਢ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ ਰੇੜੀ ਤੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਇੰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੱਟੇ ਗੱਟੇ ਨੂੰ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਹੱਥ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਭਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਖਰਚਾ 1/3। ਭਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹੋ। ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਸੀਬਾਂ ਹਾਰੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਰੋਂਦੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੋ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਰੀਦਾ। ਨਾ ਕਦੀ ਈਦ, ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਜੀ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹ ਆ? ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਕਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਲਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੀ ਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਸੰਗੀ ਤੇ ਨੌ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਮਰ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਇਹਦੀ। ਭਰਾਵੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਭਾਜੀ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਓ ਮੇਰੀ। ਠਹਿਰ ਚੁੱਪ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਵਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਲੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਲੱਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਏਡਾ ਨਾਡੂ ਖਾਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬੁਰੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਤੇਰੀ ਭਾਜੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੋਕਸ ਛੱਡਣੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਕਤਾਂ ਲੱਗ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ? ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ। ਆ ਕਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇ ਰੱਖ। ਓਏ ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮੈਂ- ਜਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਜਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ, ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ। ਲਓ ਉਹ ਫਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਲਵੋ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਸ ਕਿਦਾਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਹਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਆਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਆ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੱਸ। ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੇਚਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਵੀਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਨਾਲ ਵਾਂ ਕਾਕਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਰੁਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣ? ਉਹ 1,51,000 ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸੇ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਮਾਰਬਲ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੱਕ ਕਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਲੇਟਾਂ ਚੁੱਕ ਦੇਖੋ ਲੈ। ਨਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਾਲਕ। ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪ ਰੱਖਦਾ?
ਮੇਰੀ 9 ਤੋਂ 5 ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? 10 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੋਟੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਓਏ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਓ। ਦਲੀਲ ਕਰਾਤਾ, ਇਹ ਮਰਦ ਬਣਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਮਰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਾ? ਮਰਦ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਆਕੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਰਦ- ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋ ਮਰਦ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਆ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ ਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਭਰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਰਦ ਬਣ ਮਰਦ ਬਣ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੂੰ। ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਲਈਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਗੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ 60 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ। ਭਾਜੀ- ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਅੱਗੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਾਲੇ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤੀ ਕੋ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਸਬਬ ਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਛਡਾ ਦੇਣਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਲੱਥ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸਾਡੇ- ਤੇ ਛੱਡ ਦਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਗਿਆ 3 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸਬਰ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾ ਲਓ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੰਘੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੂਜੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਆਇਆ ਲੈ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਆਹ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਵਾਏ ਥੁੱਕਣ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 1 to 5 ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 to 5 ਲਿਆ ਦਿਓ। ਬਹਿਨੋਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹਿਨੋਈ 1 to 5 ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। 1 to 5 ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ, ਤੂੰ 1 to 5 ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਹਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ। ਕਿ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੋਲੀ ਸੁਣ, ਮਾਰਨੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਓ ਯਾਰ ਮਾਰ ਲਈ ਗੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭਾਜੀ। ਕਰਦਾ ਬਹਰਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰਤਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਰ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੱਲ ਦਿਓ। ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਨਿਬੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਟਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੋ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਆ ਫਸ, ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸਲਾ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡੇ YouTube ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਓਏ, ਵਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਮੁੰਡੇ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੀ ਕਰਿਓ ਬੁੱਢੇ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ। ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਆਹੋ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਦੇਣ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਦੁਲਹੇ ਵਾਲੇ। ਦੁਲਹੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਓ ਯਾਰ ਲਾੜਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 19-21 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਦੀ ਲੌਜਿਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਤੋਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ। ਆਖਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਘੁਮਾ ਆਪੇ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਭਾਈ। ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਆਹੋ, ਤੇ ਦੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ? ਓਏ ਓਏ ਇੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ। ਉਹ ਤੂੰ ਓਏ ਓਏ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਓਏ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਜਾ ਭਾਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਓ। ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਏ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਦਿਓ 5 ਲੱਖ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਆਹੋ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 500 ਰੁਪਏ ਹੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਫਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਫਸਵਾਤਾ। 5000 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਵੱਧ ਪਵਾਤਾ ਸੀ? 50000 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਵੱਧ ਪਵਾਤਾ? 5 ਲੱਖ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਜੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਗੇਮ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਰਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਰਦ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਾਲੇ ਚੁੱਪ ਯਾਰ, ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਲੱਤ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਲਾ ਪਠਾ। ਓਏ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਟੇਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਚ। ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਠੀਕ ਮੰਚਲੇ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਓਏ ਅਸਲ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ। ਜੀ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ। ਓਏ ਮੰਚਲੇ ਚਵਲ, ਗੁਰੂ ਓਏ ਦਿਲਚਸਪ ਬਕਵਾਸ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਯਕੇ ਬਾਦ ਦੀਗਰੇ ਚਵਲ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਭੈਣ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਏ ਓਏ ਬਗਰਤੋ, ਓਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਯਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਹਾਨਤ, ਅਕਲਮੰਦ, ਬਾਸ਼ਊਰ, ਇਲਮ ਵਾਲੀ, ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਕਲਾਂ ਉਕਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਲ? ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਘਰ ਘਰਿਸਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਪਾਣ ਲਾਣ ਉਸ ਸਫਾਈ ਦੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੀਬੀਚੀ ਸਿਖਾਈ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜੀ। ਰੌਣ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲਾਹਨਤ। ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਆਰੇ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਸੱਟਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਲ ਲਓ। ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇਹ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕਰ ਲੈ। ਕਾਥੋਂ ਇਹ ਭੇਜ ਦੇਣ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ, ਲਾ ਦੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਗਾ, ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਜਾ ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਟੋ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਦੌਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ? ਥੋੜੇ ਥਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਲਵਾਈ। ਕੈਲੰਡਰ ਲਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੈਲੰਡਰ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਰੋ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਲੋਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਫੇਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਇਸ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 500 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਕਾਇਆ। ਭਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵੇਂ ਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ। ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਬੱਸ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਹੁਣ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖੂਨ ਸਾੜੋਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਛਾਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਮਾਤ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ। ਆਹਾ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ, ਇਹਨੂੰ ਦਈਏ ਥਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫਰਵਾਈਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਣਵਈਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਮ ਲਿਖਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਫੜਵਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਂਜਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਚਾ ਬੰਨੇ ਕਿ ਵੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜਣ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਥੋਂ ਕੇ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਤਾਂਗੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ। ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਨੂੰ ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ ਹੋਣ ਡਈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜਲੀਲ। ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20-40 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਵਾਤੀ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਆ ਕੈਸਾ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਭਾਈ ਲੇਕਿਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਇਆ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਤੀ, ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਖਵਾਣ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾਣਾ। 4 ਭੈਣਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ 4 ਭੈਣਾਂ। 4 ਭੈਣਾਂ, 2 ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਨੋਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ, 2 ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਗਈਆਂ, 2 ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜਵਈਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ? ਸਹੀ। ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇਵਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵਾਂ? ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਇੰਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਖਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10,000 ਦੇਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 10,000 ਦੇਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 5,000 ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਨਵਈਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਭੈਣ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਡੇ ਚੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੱਚੇ ਫੜੇ, ਦਾਦੀ ਕੋ ਛੱਡ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੱਲ ਸਾਂਭ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇਰੀ, ਚੁੱਪ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਦੀ ਭਾਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ। ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਟ ਪਾ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭਾਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਗੈਰਤੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ਘਟਿਆ ਪੰਨ ਦੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਸ ਗੜਗੁੱਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ? ਇਹੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, 3 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ 1 ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ 1 ਭੈਣ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖਰਚਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਕੀਨਨ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਗੋ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੀਗੋ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਦੇ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ
ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਰ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੇਣਾ ਯਾਰੀ ਮੇਣਾ ਮੈਨੇ ਚ ਕੋਈ ਜੀ ਮੇਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਇਹ ਨਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਬੰਨ ਲਾ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਉਂ ਕਾਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਓਏ ਕਸਮੇ ਮੇਰੇ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਓਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਜੜੀ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖਰਾਬ, ਮੋਹਰੇ ਤੇਰੇ ਖਰਾਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੈਨੂੰ, ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘਟਾ ਦੇਣ ਬਸ। ਤੂੰ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ 15-20 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦੇਣ ਬਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 15-20 ਸਾਲ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨ 15 ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਣ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਦੇਈ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਘਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਦੇਣ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ। 8-10 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਰ। ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਨਾ। ਭੈਣਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਇਆ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 28 ਦਿਨ ਗਿਆ, 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ 20 ਦਾ 20 ਮਿਲਣਾ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ 5 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਉਹ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਠੀਕੇ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਸ਼ਫੀਕ ਕੋ ਇਹਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੋਚ ਲਾ ਕੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅਫੀਦਿਆ ਕੇ ਓਏ ਬਹਿਰੋਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੋਲੀਦਾ। ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਵਾਨੇ ਪਾੜਨਾ ਹੀ। ਓਏ ਗੜਗੁੱਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੀ, ਓਏ ਬਾਂਕੇ ਮੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਥਾਣ ਵਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਦਾ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾੜੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਫਿੰਸੀ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕਿੱਥੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਨੀਂਦ ਕਾਲੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਦੇਖੀ ਤੂੰ। ਲੱਤ ਸਤਾਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਪੁੱਛੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ ਲਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਯਾਰ 19 ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬਸ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਸਾਦਾ ਪੀ ਲਈਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਲੱਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਹੁਨਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਭਾਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਆਦੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 5-7-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਨੀ ਕੀ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਆਈਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹਟਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਦੇਖ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਮੀਟਰ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਆ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਤਾਰ ਦਿਓ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ, ਆ ਬੈਠੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇਗੀ, ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਵੀ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੱਚੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਚਾਹ ਫੜੀ ਯਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਇੱਧਰ ਹੈਲੋ, ਉਧਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਵਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਚਾਹ ਮੇਰੀ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਨ ਕਰ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਗੇ ਨੇ ਕੂਣੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੋ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਣਵਈਆ ਵੱਡੇ ਆ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਜੰਮਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ, ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਭੈਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਬੀਕੋ ਕਰਤਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤਲਾਕ। ਓ ਭਾਈ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੰਨਾ। ਤਲਾਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਤਲਾਕਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਵਾ? ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਿੰਨੀ ਡੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੱਲ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੱਲ। ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਆ ਨਾ, ਭਤੀਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਪਹਿਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਉਹ ਰੋਲ ਡਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤੇ ਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਯਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਤਲਾਕ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੈ? ਯਾਰਾ ਸਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਤਲਾਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਦਵਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਮਰੇ ਕਰੋ। ਟੰਗਣੀ ਤਲਾਕ ਤੂੰ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਤਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈਮਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ। ਓਏ ਬੱਸ ਕਰ ਦੇ ਓਏ। ਐਡੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਭਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਲੈ ਰੋਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਭੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਭੈਣ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਲਕ ਲੈਣੀ ਆ ਫਾਈਨਲ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ
ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਚੁੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਧੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਫੋਨ? ਪੁੱਛੋ। ਓਏ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀਓ ਕਾਲੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾ, ਹਾਂ ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ? ਭਾਜੀ ਆ ਨੀਲ ਹਟਣ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ? ਨਹੀਂ ਓਏ ਕਿਤੇ ਚਨਿਓਟੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਚਨਿਓਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਏ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਦੌਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਫਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਕਾਲਿਆ। ਕੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਮੇਰੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਨਰਕ ਕਾਦੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵਾਂ ਬਲਬ ਲਵਾਇਆ, ਨਰਕ ਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? 30-35 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਖ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਨਾ। ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹਲਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ